दोस्तों मेरी आज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा गुरपतवंत सिंह पन्नू दे एक हथकंडे बारे। यह हथकंडा है छापेमारी दा, ग्राफिटी दा वखवाद, जिस दे जरिए पंजाब दे मुतल्लक वखवाद दी चंगियाड़ी नूं सुलगा के रखना चाहता है वह गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खुद भारत दे विच एक अतवादी ऐलानिया जा चुका है ते उसदी जथेबंदी सिक्स फॉर जस्टिस नूं भारत दे विच बैन किया जा चुका है। अमेरिका ते कैनेडा तो बैठ के किस तरीके दे नाल नौजवानां नूं कुछ हजार डॉलरां दा लालच दे के गुरपतवंत पन्नू या तो खालसा या खालिस्तान दे झंडे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंगां दे बाहर लगान उन्होंने फहराउण लई उकसाउंदा है, या फिर इन्हां पिछले कुछ साल या महीनों दौरान उसने अपना पैंतड़ा अपना हथकंडा बदलिया है, जिस तहत उसने ग्राफिटी दा वखवाद यानी कि छापेमारी दा वखवाद शुरू किया है। पेंट ब्रश ते पेंट स्प्रे के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स दी दीवारां दे उत्ते, मेट्रो स्टेशनस दियां दीवारां दे उत्ते, कई अजिहे सेंसिटिव पॉइंट्स दे उत्ते खालिस्तान पक्षी, SFJ पक्षी, रेफरेंडम पक्षी ते भारत विरोधी जिहड़ी ग्राफिटी है, ग्राफिक आर्ट है, उसनूं लिखवाउण लई कई कई हजार डॉलरां दा लालच दिता गया ते बहुत से केसां दे विच ये $1000 या कुछ लाख रुपए इन्हां लोकां नूं दित्ते भी गए। ते अज दी इस रिपोर्ट दे विच मैं साल 2023 यानी कि चालू साल दौरान देश दी, भारत दी कौमी राजधानी दिल्ली दियां अलग अलग घटनावां दा जिक्र करांगा। 3 वखरे मॉड्यूल्स का जिक्र करांगा जिन्होंने पिछले कई महीनों दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने काबू किया। इन्हां दे विचों एक मॉड्यूल या एक व्यक्ति मालक सिंह, जिसनूं सिर्फ 2 दिन पहला ही गिरफ्तार किया गया है, पिछले कई सालों तो गुरपतवंत सिंह पन्नू दे नाल जुड़िया होया सी। हरियाणा के कई शहरों, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव इलाकों के विच इसने पहला भी खालिस्तान पक्षी या SFJ पक्षी, रेफरेंडम पक्षी, ग्राफिटी यानी कि स्लोगन्स जो कि पेंट ब्रश के नाल छपते हैं, लिखे जाते हैं दीवारों के उत्ते, उन्होंने वारदातों के विच अपनी भूमिका निभाई सी। अजे तक इसनूं ट्रैक या स्पॉट नहीं सी कीता जा सकिया, लेकिन जिवें ही इस वल्लों दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके दे विच खालिस्तान पक्षी स्लोगन लिखे गए, उस तो कुछ महीने बाद ही 2 दिन पहला दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने इस बहुत ही पुराने ऑपरेटिव नूं गिरफ्तार कर लिया। सो अज इस रिपोर्ट दे विच साल 2023 दे विच स्पेसिफिकली आपां दिल्ली शहर की गल करांगे। दिल्ली दे विच गुरपतवंत पन्नू वल्लों भारत विरोधी ते खालिस्तान पक्षी जिहड़े स्लोगन्स लिखवाए गए, उन्हां लई वखरे मॉड्यूल्स वरते गए। इस सारे दे सारे मॉड्यूल्स काबू किए जा चुके हैगे ने। अज आपां इन्हां घटनावां ते इन्हां मॉड्यूल्स ते उस पैंतड़े दी ही गल करांगे। सब तो पहला गल आपां करांगे विक्रम सिंह अते बलराम सिंह दी। 29 साल का विक्रम सिंह अते 34 साल का बलराम सिंह, दिल्ली के तिलक विहार इलाके का रहने वाला विक्रम सिंह ते राजस्थान के भरतपुर का बलराम, ये दोहें दिल्ली के एयरपोर्ट के लागे एरोसिटी के एक बहुत ही शानदार होटल के ड्राइवर वजों पिछले कई सालों तो काम कर रहे सन। SFJ के हैंडलर्स वालों इन्हां दे नाल संपर्क किया जाता है। पश्चिमी दिल्ली, जिस विच पश्चिम विहार, जिस विच जनकपुरी, जिस विच विकासपुरी, ये इलाके आते हैं। इन्हां इलाकों के विच ग्राफिटी यानी कि खालिस्तान पक्षी, SFJ, रेफरेंडम पक्षी, भारत विरोधी ग्राफिटी लिखण का टीचा इन्हां नूं दिता जाता है। इन्हां वालों जनवरी 26 जनवरी तो एक हफ्ता पहला 18 ते 19 जनवरी की दरमियानी रात नूं इन्हां स्लोगन्स नूं इन्हां इलाकों दीयां दीवारां दे उत्ते लिखता जाता है, जिस तो बाद वीडियो बनाए जाते हैं। उन्हां वीडियोज़ नूं SFJ गुरपतवंत सिंह पन्नू तक भेजा जाता है, जिस तो बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने सोशल मीडिया हैंडल्स तो उन्हां वीडियोज़ नूं शेयर करता है। इस पूरे दे पूरे कार्य लई इन्हां नूं जिहड़ी पेशकश की गई सी, ऑफर यानी कि पैसा दिता जाना सी, वो सी 2 लाख रुपए INR, लेकिन इन्हां नूं फाइनली सिर्फ 2000 रुपए ही दिते गए। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सैल जो कि इस मामले की तफ्तीश दे विच 26 जनवरी तो बाद आता है, 18-19 जनवरी की दरमियानी रात इन्होंने स्लोगन लिखे पश्चिमी दिल्ली के इलाकों के विच। 26 जनवरी तक दिल्ली पुलिस नूं वेल नहीं सी। 26 जनवरी तो बाद जिवें ही दिल्ली पुलिस का स्पेशल सैल इस इन्वेस्टिगेशन दे विच जुटदा है, महज 2.5 दिनां दे विच यानी कि 30 जनवरी आउंदियां विक्रम सिंह अते बलराम सिंह नूं गिरफ्तार करके इन्हां दे खिलाफ 153, 153A, B, 120B अपराधिक साजिश ते 505 IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ तहत केस दर्ज किया गया ते इन्हां नूं सलाखां दे पिछे पाता गया। विक्रम सिंह अते बलराम सिंह दा एक अजिहा मामला सी जिस विच SFJ के हैंडलर्स वालों वादे मुताबक रकम की अदायगी इन्हों नहीं की गई, लेकिन पश्चिमी दिल्ली नूं ही टारगेट करने वाले कई इलाके, खास करके पश्चिमी दिल्ली के 2 मैट्रो स्टेशन दीयां दीवारां उत्ते खालिस्तान पक्षी, भारत विरोधी ग्राफिटी लिखण वाला एक होर मॉड्यूल जो कि SFJ के हैंडलर गुरपतवंत सिंह पन्नू वालों डायरैक्टली संचालित किया जा रहा सी,
ਉਹ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੂ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ BA LLB ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਇਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੈਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 90,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਲਿਖਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੋਗਨਸ ਲਿਖਣ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ, G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, SFJ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਲਈ $7,500 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ G20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਗਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ SFJ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ $7,500 ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $3,500 ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਫੜੀ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਂਗਲੋਈ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਅਜਿਹੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸੂਰਜਮਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ, SFJ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਨੂ ਅਤੇ SFJ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਫੜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੱਕ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ CCTV ਗ੍ਰੈਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੰਪ ਡੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 29-30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਲੂ ਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 153, 53, 53, 20, 505 IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ SFJ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਮੋਡਿਊਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਪਲੀ ਦਾ
ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਖੁਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਇਨਫੈਕਟ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ, ਐਸਐਫਜੇ ਪੱਖੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਨਫੈਕਟ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁੱਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ तमाम ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡ ਬੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਵਿਖੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਐਸਐਫਜੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਉਸਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, 4 ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਬੈਂਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਪੇਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਸਪਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਸੇ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ, ਸਜੈਸਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਧੂਵਾਲ ਅਤੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤਾਂ ਅਲੜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ITI ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੂਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ DC ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAP ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ UAPA ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ। 153, 53A, 53B, 505 IPC ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ UAPA ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ UAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਰਸਦ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬੇਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਭ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੋਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ $1000 ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ BA LLB PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਦ ਲੱਕ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਸ ਗਏ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ SFJ ਲਈ ਕੁਝ $1000 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਂਗਾ ਵਿਰਾਮ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ।